저는 웬입니다. 이호택 목사님입니다. 저희와 지금 너무 좋아요. And thank you, Pastor Kim, for your invitation to be here today. 네, 오늘 또 귀한 자리에 초대해 주신 김 목사님 감사. Good to see you again. 다시 만나서 반갑습니다. And thank you for your encouragement to Ihotek 목사님. 또 우리 이호택 목사님을 이렇게 격려해 주시고 환영해 주셔서 감사합니다. We value his work and ministry in New Zealand. 이제 저희는 뉴질랜드에서 좀 가치 있는 사역을 하고 있습니다. New Zealand is famous for many things. 뉴질랜드는 유명한 게 많이 있습니다. Sport, 네, 운동 유명. rugby, yachting, rowing. 럭비랑 유크랑 롤링 그리고 또 뉴질랜드 아주 잘하는 나라예요. Movies, 또 영화 Lord of the Rings. 원더우드에 찍은 나라인데 Dairy products, 좋은 유제품들이 많이 있습니다. inventions, 또 많은 것을 발명한 나라입니다. the electric fence, 전기 펜스 뉴질랜드 처음 만든 거. barbed wire fence, 그 다음에 우리나라는 철조망을 처음 만든 나라이죠. refrigerated shipping. 또 냉동선 처음 만든 나라이죠. And we're proud of these achievements. 이런 것들에 대해서 자부심이 많습니다. But there's one thing we're not proud of, and that's our spiritual situation. 근데 뉴질랜드가 지금 자부심을 갖지 못하는 것 중 하나가 뭐냐면 바로 영적인 지금 상황입니다. New Zealand was the first English-speaking country to have a large decrease in church attendance starting in the 1970s. 1970년 이후부터 70년대부터 영어권 나라 중에서 가장 많은 크리스찬이 가장 많이 줄어든 나라가 뉴질랜드. And today only about 10% of people in New Zealand would call themselves committed Christians. 지금 현재는 약 인구의 10% 정도만 헌신적인 그리스도인들입니다. So New Zealand needs missionaries like Ihotek Moksanim to help us reach young people who've never been to church. 그래서 뉴질랜드에는 이호택 목사님처럼 복음을 듣지 못한 청소년들을 위해서 선교해주는 선교사들이 필요합니다. And through the ministry of the Youth for Christ New Zealand Korean Mission, Korean young people are being challenged to bring the gospel to their New Zealand friends. 지금 뉴질랜드 YFC 안에 한인 선교부를 통해서 우리 한국 친구들을 통해 믿지 않는 우리 뉴질랜드 친구들에게 복음을 전하는 일을 하고 있습니다. 2 years ago, 3 girls from the same school attended our YFCNZ Korean Mission Youth Vision Conference. 네, 2년 전에 저희 한인 선교부에서 주최하는 청소년 비전 컨퍼런스에 같은 학교를 다니는 세 여학생이 참석했습니다. And at that conference, they were challenged about how few students in their school were involved in the Christian club. 그때 그 세 명의 친구들에게 학교 안에 크리스찬 모임의 크리스찬 클럽에 대해서 같이 활동할 것을 도전했습니다. So after the conference, they decided to take over leadership of their school Christian club. 컨퍼런스가 끝나고 그 세 학생이 학교에 있는 크리스찬 클럽의 리더가 되게 됐습니다. And over the past 2 years, we've seen this club grow, and now there are New Zealand young people, Filipino, Chinese, and Korean students, all meeting weekly and bringing the gospel to their school. 네, 그래서 2년 동안에 그 모임이 많이 커져가지고 지금은 뉴질랜드 청소년, 필리핀, 중국, 한국인들 같이 모이는 매주 모여서 함께 말씀을 나누는 모임이 되었습니다. So please continue to pray for Ihotek Moksanim and for the work of the Youth for Christ New Zealand Korean Mission in New Zealand. 네, 여러분 부탁드릴 것은 이호택 목사님과 또 뉴질랜드에 있는 한인 청소년 사회에서 계속적으로 기도해 주시기 바랍니다. Please pray that Korean young people will be built up in their faith. 또 뉴질랜드에 있는 우리 한국 청소년들의 신앙이 자랄 수 있도록 여러분 기도해 주시기 바랍니다. Please pray that Korean young people will be encouraged to share the gospel with their Korean friends. 그래서 한국 친구들이 다른 한국 친구들에게 복음을 전하고 그들을 이렇게 친구들에게 복음을 전할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. And please pray that Korean young people will be challenged to reach out to their non-Korean friends, New Zealand, Filipino, Chinese, and other friends with the gospel. 또 한국 친구들이 학교 안에 있는 다른 친구들, 뉴질랜드나 필리핀이나 중국이나 다른 나라 친구들에게도 복음을 전달할 수 있도록 기도해 주십니다. And please pray that New Zealand will recover its Christian faith and once again become a leader in evangelism in the English-speaking world. 그래서
뉴질랜드가 영어권 나라들 중에서 다시 복음이 회복돼서 하나님께 쓰임 받고 또 복음의 리더의 역할을 감당하는 나라가 있었도록 기도를 감사합니다. 저는 이옥국 선교사고요. 이 멜빈 선교사님은 뉴질랜드에서 청소년사를 지금 한 40년째 하시는 분인데요. 부모님 세대 때도 하셨고 지금은 자녀인 딸분이 같이 사역을 하고 있고 그래서 3대째 뉴질랜드 청소년사를 하시는 집안이십니다. 그리고 저는 여기 한국의 YFC라는 단체 10대 선교회라고 합니다. 뉴스 포 크라이스트 거기서 고등학교 때도 활동을 하다가 11년 전에 이제 그쪽에 청소년 사역자가 필요하다는 요청이 있어서 아무도 아는 사람이 없는 데에 가서 지금 11년째 사역을 하고 있습니다. 오늘 같이 온 우리 김은윤 선교사는 한국에서 이제 서울에서 계속 사역을 하다가요. 2년 전에 와서 저랑 함께 또 지금 사역을 하고 있고요. 현재 저희는 또 한국에 뉴질랜드에서 이렇게 유학한 친구인데 대학교 졸업한 우리 박주람 강사라고 있습니다. 강사가 대학을 졸업했는데 젊은 시절 하나님께서 헌신하고 싶다고 그래서 3년 정도 YFC에서 헌신하고 하고 지금 풀타임 사역자로 자비랑 사역자들에서 하고 있습니다. 현재 이렇게 3명의 풀타임 사역자가 있고요. 한 10명 정도 자원봉사하는 우리 대학생들이 있습니다. 저희들이 하는 사역은 학교에 들어가서 점심시간에 크리스찬 모임 만들어가지고 한국과 이렇게 함께 모여서 말씀 나누고 전도하고 또 새로운 유학 온 아이들 같은 경우는 교회에 대한 인포메이션이 없다 보니까 교회를 못 가는 경우가 많습니다. 그래서 모임에 오면 부모님이 이민 온 친구들, 부모님이 이제 같이 픽업해 줄 수 있는 친구들을 연결해서 교회 갈 수 있도록 있고 또 교회 안 다니는 친구들을 이제 전도하는 일들을 하고 있습니다. 현재 오클랜드 12개 학교에서 매주 정기적으로 모임을 하고 있고 한 200명 정도 되는 아이들 매주 만나고 있습니다. 그리고 이제 1년에 한 번씩 비전 컨퍼런스라는 행사 이제 지난 올해 같은 7월에 했는데 김은경 선생님께 이제 주강사로 오셔서 말씀을 전해주셨는데 올해 한 250명 된 학생들이参加를 했고요. 그 중에 한 60여 명 학생들이 좀 있기에 했고 한 30명 학생이 목회자와 선교사로 헌신을 했습니다. 그래서 헌신한 친구들은 이제 계속 미래사역자 모임이라는 모임으로 이름으로 모임을 하고 있습니다. 그래서 저희가 1년 동안 했던 사역 영상으로 한 준비해왔는데 잠깐 기대되는 것 같습니다.
네, 뉴질랜드는 인구가 한 450만 정도 됩니다. 우리나라로 한 부산 정도밖에 안 되는데, 땅은 남한의 한 3배 정도 됩니다. 양을 많이 키우는 나라고 되게 펀치한 작품입니다. 그리고 이제 한국 분이 한 2만 5천 명 정도 살고 있고, 제가 있는 오클랜드에만 2만 명 정도 살고 있습니다. 근데 뭐 정확한 통계는 없는데 한 청소년이 한 5천 명 정도 되는 걸로 예상되는데, 나라가 작아서 이제 저희 뉴질랜드에서 공부하는 대부분 한국 친구들은 더 큰 나라로 나가고 싶어합니다. 미국도 많이 가고, 공부 잘하는 친구들 미국, 영국 많이 가고, 또 한국에도 이제 뭐 서울대한대 부대 2대 이 정도 이제 오는 친구들도 많습니다. 또 호주도 많이 가요. 또 대학을 이제 뉴질랜드 다니더라도 대학 졸업 후에 사실 직장이 많지 않기 때문에 큰 나라에 직장을 찾아서 떠나는 친구들이 되게 많습니다. 결국 뉴질랜드에 있는 청소년들은요, 특히 한국 청소년들은 거기서 살기보다는 이제 더 큰 나라로 가고 싶어하는 애들이 대부분입니다. 그래서 뉴질랜드에서 이제 공부하는 동안에 유학을 갔든지 이민을 가서 공부하고 있는 동안에 복음을 듣고 또 예수님한테 결단하고 헌신하게 된다면 그들이 전 세계에 흩어져서 또 하나님 귀한 일들이라고 믿습니다. 뉴질랜드 위해서 기원할 수 있다면 기도해 주시고요. 작은 나라지만 영적으로 되게 파워풀했던 나라 중에 하나가 뉴질랜드입니다. 국민인당 선교사를 가장 많이 파송했던 나라 70년대요. 미국보다도 훨씬 더 국민인당 더 많은 선교사를 파송했던 나라인데 지금 그런 영적인 영향들을 많이 잃어가고 있는 나라 중에 또 하나입니다. 뉴질랜드를 위해서 또 뉴질랜드에서 공부하는 한인 선생님들 여러분 기원할 테니까 기도를 해주시기 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. 귀한 삶의 이야기를 나눠주셔서 우리 유효태 선교사님과 멜빈 선교사님께 감사드립니다. 그리고 동행하신 김은윤 단장 머리 예쁘게 입고 오셨네요. 뉴질랜드에서는 거의 목동 수준으로 다니시는 분들인데요. 정말 헌신적이었어요. 제가 너무 감동이고요. 그래서 내년에는 저희가 제가 지난주에 미국에 다녀왔는데 미국 서부 쪽에 특히 청소년들, 이민 간 청소년들, 유학 간 청소년들이 교회 애들이 없어요. 애들이 없어요. 사역자들은 많은데 애들이 안 모여요. 큰 교회에 조금씩 모이는데 거기도 점점 영향을 잃어가는데 거기에 이제 그 청소년들을 붙들고 기도하고 이제 그러신 분들 몇 분을 뵙고 왔어요. 그래서 내년에 그쪽 지역하고 뉴질랜드를 우리가 가슴에 품고 기도하려고 합니다. 이 시간 잠깐 기도하겠는데요. 뉴질랜드가 여러분 들으신 대로 영적으로 아주 파워풀한 국가였으나 지금은 많은 사람들이 교회를 떠났고 온 우주에 하나님이 계신데 꼭 무슨 주일날 교회가 아니라 서핑하러 가고 윈드서핑 하러 가고 해변가 가고 또 쇼핑하러 다니면서 나는 하나님을 지금 예배하고 있는 존재다 이런 식으로 신학이 그렇게 흘러가는 것 같아요. 그러다 보니까 다음 세대 아이들은 그 모습을 보면서 하나님을 아예 잃어버리는 그런 상황이 된 거예요. 우리 멜빈 선교사님, 요태 선교사님, 김은희 간사님, 주강 간사님, 뉴질랜드에서 뉴질랜드 YFC 우리 이제 저분들이 헌신하고 계시는데 하나님 붙들어 주셔서 뉴질랜드의 다음 세대가 일어설 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님을 경외하며 하나님의 뜻을 따르기 위해서 인생을 드리는 멋진 사람들 일어나게 해주십시오. 또 저분들 통하여 하나님 일하여 주십시오. 우리 잠깐 동안 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 이 시간 요즘 가슴에 기도하게 하시는 하나님 70년대 80년대 초반에 하시는 하나님의 귀하게 하나님의 친구 유전을 하나님
아끼시는 나라 뉴질랜드를 주님 앞에 올려드리며 기도합니다. 주님께서 능하신 손으로 붙드셔서 마지막 때에 우리 대한민국과 함께 영적으로 다시 한번 건강하게 세워질 수 있도록 도와주시고요. 마지막 때에 북미, 남미, 그리고 동토 러시아, 냉랭하게 식어가는 유럽, 그리고 주님을 거절하는 중동 지역, 너무나 짓밟힌 역사로 아파하는 아프리카, 모든 대륙의 모든 열방들이 주님을 인정하는 날이 속히 올 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 제가 가신 후에도 계속 기도하겠습니다. 저는 선교사님이 조금만 시간 주시면 된다고 그러셨는데 대부분 선교사님들이 조금 한다고 하고 두세 배씩 하시거든요. 혹시 선교사님이 오래 하시면 제가 뒤에서 설교 시간을 조절하려고 바꿔서 먼저 하시라고 했는데 정말로 짧게 하셔서 조금 놀랐어요. 아주 귀한 분인 것 같아요. 시중에 저런 선교사님은 안 계십니다. 장애용 편하셔가지고요. 간사님인데. 여러분들 건강 조심하세요. 네. 다들 잘 지내셨죠? 네. 어떻게 여기까지 끌려오셨어요? 네, 일단 밥 맛있게 먹어요. 자, 그래도 시간이 좀 부족하니까 제가 가능한 빨리 얘기할게요. 알아들으실 수 있을지 모르겠지만 어린 시절 제 친구 중에 조장현이라고 있었거든요. 조장현이라고 혹시 알아요? 모르시죠? 조장현 동창인데 그 집에 가면 이게 꽃과 나무가 있는 작은 아담한 정원이 있었어요. 그래서 작은 철문을 열고 들어가면 그 흙 위에 돌이 이렇게 징검다리처럼 이렇게 있어서 그걸 밟고 가면 일본식으로 소박한 주택이 있고 거기 가는 게 저희 집에서 좀 멀어서 자주는 못 갔지만 꼭 숲속으로 들어가는 듯한 느낌. 그 아이의 엄마가 고등학교 선생님이신데요. 키가 조그마시고 늘 파스텔 톤의 꽃무늬가 있는 원피스에 작은 조끼 같은 걸 입고 계셨어요. 그래서 어서 들어와라 이렇게 저를 맞아주셨거든요. 근데 방학 때 그 어머님 집에 계실 때 제가 그 집에 놀러 왔다가 숙제를 하게 됐어요. 방학 숙제. 뭐였냐면 포스터인데 그 예절 바른 어린이에 대한 거였어요. 그걸 이제 그리는데 제가 점심 전쯤에 갔어요. 점심을 얻어먹을 겸 점심 전쯤에 가서 이제 그리기 시작했는데 되게 잘 그리고 싶으니까 둘이 앉아가지고 계속 그렸는데 한 서너 시쯤 됐어요. 근데 제 친구가 장현이가 무슨 장면을 그린 제 그림은 기억이 안 나는데 걔 그림이 기억나는 거예요. 두 명의 남자 여자 아이가 어른 한 분 앞에서 이렇게 인사하는 걸 그리는데 애가 이게 구부린 걸 그리는 게 어렵잖아요. 근데 아무리 그려도 이게 인사하는 게 안 나오는 거예요. 그리고 오후 내내 시간을 보냈는데 안 나오니까 그때 엄마가 얘네들이 무슨 포스터 한 장을 이렇게 오래 그리나고 이렇게 들어오셨는데 내 친구가 엄마 너무 이상해요. 망친 것 같아요. 아무리 해도 망친 것 같아요. 근데 어머니께서 이렇게 내려다보시면서 그렇지 않은 것 같은데 이러시면서 제 친구 붓을 잡은 제 친구의 손을 이렇게 감싸주고는 검은색을 이렇게 풀어서 이 남자 아이 있잖아요. 머리 위에서 이렇게 덧칠을 하신 거예요. 여자도 이렇게 덧칠을 하는 거예요. 얼굴이 쑥 없어졌어요. 그러고 났는데 애들이 고개를 푹 숙인 것처럼 나오는 거예요. 그래서 포스터가 확 살아나는데 제가 너무 신비로웠어요.
야, 솔직히 말하면 그때 어떤 느낌이었냐면 우리 엄마도 이렇게 지혜로운 근데 그거는 좀 죄책감이 있었나 봐요. 빨리 지워졌고 그냥 무슨 생각이 들었냐면 아주 지혜로운 어른의 손길이 우리가 망가뜨리는 것들을 놀랍게 회복시킬 수 있다는 그런 인상을 제가 받았습니다. 여러분, 가끔 오늘도 그랬는데 가끔 이전 목사님 딸이 일부 예배 때 올 때가 있어요. 보통은 이제 할머니랑 같이 이렇게 오는데 일부 예배 때 막 싸질문 입고 오면은 애들이 기분이 그런데 일부 예배 끝나고 2부 예배 할 때 앉아 있을 때는 아주 깔끔하게 하고 앉아 있어요. 근데 그 사이에 엄마가 손을 좀 본 거예요. 네? 아빠가 쉬는 날 형광등도 갈고 싱크대도 이렇게 하고 벽지 못도 받고 그러면 되게 불편하던 것들이 딱 정리가 되는 거예요. 근데 보이지 않는 손이 있죠. 할머니 할아버지의 손은 보이지 않지만 이 아이들을 위해서 뒤에서 계속 기도하신다고요. 이런 어른들의 손길이 후손들의 인생을 온전하게 회복시켜 가십니다. 사실 우리가 지금 다 젊은 분들인데요. 우리가 있는 것은 우리 어르신들이 우리를 지혜롭게 섬겨 주셨기 때문이죠. 우리도 우리 아이들을 이렇게 섬겨가고 있습니다. 계속 섬겨가죠. 이렇게 온전하게 성장할 수 있고. 근데 우리들 마음속에 좀 고민이 하나 있는 것 같아요. 제 마음속에만 있는 건가요? 저는 그분들의 섬김을 통해서 이렇게 어른이 되어 왔잖아요. 근데 몸은 어른인데 마음은 여전히 어린 거예요. 저만 그런데. 왜 그러냐면 자꾸만 실수를 반복해요. 이게 관계를 맺을 때, 일 처리를 할 때, 그리고 사소한 말과 행동에서, 그리고 시간과 물질과 재능을 관리할 때 반복해서 실수하는 것들이 있어요. 다른 사람들은 잘 몰라요. 어떨 땐 저도 모르는데 제 가까운 가족과 친구들, 저를 옆에서 보는 사람들은 그렇게 하면 안 되는데 이거 좀 이렇게 하지 하고 얘기를 해주거든요. 근데 평생 들은 게 있어요. 근데 평생 노력해도 안 고쳐지더라는 거죠. 스스로 넘어설 수 없는 한계 같은 게 느껴져요. 고치려고 해도 소용없는 것 같이. 예를 들면 오늘은 화내지 말아야지. 그럼 버럭. 오늘은 정말 늦지 말아야지. 그럼 늦어요. 오늘은 맹세하면서 남 뒷담화 안 해야지. 근데 하고 있는 자기. 오늘은 레포트 제 시간에 미리 딱 내야지. 근데 여전히 미루고 있는 자기. 계속 이제 거짓말하지 말아야지. 근데 그게 거짓말이야. 그러다 보니까 우리 속에 남들한테 얘기는 안 하지만 이런 생각들이 있어요. 내가 어른이 맞나? 내가 지금 성장하고 있는 게 맞나? 내가 제대로 사는 거 맞나? 내가 그리스도인인 거 맞나? 여러분은 어떠신가요? 여러분은 어떠신가요? 우리와 똑같은 생각을 했던 사람들이 수천 년 전에도 있었고요. 앞으로도 있을 겁니다. 이스라엘 백성은요, 하나님께서 선택하신 백성입니다. 하나님께서 선택하셨어요. 그리고 하나님의 뜻을 가르쳐 주셨습니다. 그래서 율법을 지키고 제사를 하면서 하나님이 약속한 미래를 믿고 많은 승리를 이루었죠. 아무리 강한 군대와 싸워서도 이겼습니다. 그런데 하나님을 모르는 민족에 노출되면서 그들과 접촉하면서
이들이 스스로 선택하기를 하나님의 뜻에 불순종하기 시작했고 우상 숭배를 하고 하나님을 거절하고 나중에는 하나님을 대적하게 됩니다. 이에 대해서 하나님께서는 수많은 선지자들을 보내시고 수많은 상황들을 마련하셔서 그들에게 권면하시고 훈계하시고 책망하시고 경고까지 하십니다. 그러나 이스라엘은 성경에 보면 자기 소견에 오른 대로 그대로 살아가게 됩니다. 그리하여서 아시는 분들도 있겠지만 기원전 722년에는 하나님의 선택한 백성이었던 그 이스라엘, 북이스라엘이 아시리아에게 멸망을 당합니다. 기원전 586년에는 그 남아있던 남유다가 바빌로니아에 세 차례의 침공을 받은 후에 멸망하게 됩니다. 오늘 읽으신 본문 말씀은 예레미야 선지자가 쓴 것으로 예레미야는 바로 남유다가 바벨론에게 침공을 받고 비참하게 무너져가는 과정을 그대로 경험한 선지자가 쓴 얘기하는 거예요. 그래서 예레미야는요, 그 불순종하고 멸망해가는 이스라엘을 바라보는 하나님의 가슴 아픈 심정, 이놈들아 왜 그러냐 하는 가슴 아픈 심정을 누구보다도 잘 아는 선지자였고요. 그럼에도 불구하고 선택된 백성으로서 하나님의 뜻에 불순종하고 무너져가면서 우리에게 과연 미래가 있을 것인가, 우리에게 다시 회복될 기회가 있을 것인가에 대해서 회의를 품은 이스라엘 백성들의 마음을 잘 아는 사람이었습니다. 선지자가 그렇습니다. 목회자가 그렇습니다. 백성들을 바라보는 하나님의 마음과 하나님의 뜻을 따르고 싶지만 자신의 죄성 때문에 불순종하며 멸망해가는 인간들의 탄식을 동시에 듣는 사람이 바로 목회자들입니다. 여러분도 목회자의 마음을 사셔야 됩니다. 아마 그러실 거예요. 그래서 이 예레미야에게 질문이 하나 있었습니다. 방금 말씀드린 대로 하나님의 선민, 불순종하여 멸망해가는 하나님의 선민에게 과연 미래는 있을 것인가? 이게 예레미야 선지자의 질문입니다. 불순종으로 무너져가는 하나님의 백성에게 과연 밝은 미래는 다가올 것인가? 예레미야를 통한 하나님의 답변이 여기 있습니다. 33장 17절입니다. 여러분 한번 같이 읽어보세요. 33장 17절. 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 이스라엘의 그 왕이 앉은 사람이 다윗에게 영원히 끊어지지 않을 것이며. 아멘. 다윗이 누굽니까? 이스라엘의 왕인데요. 멸망해가는 이스라엘 침공당에서 처참하게 무너져가는 유다의 회복이 누구를 통해서 온다고요? 바로 그들의 왕인 다윗을 통해서 끊어지지 않는 역사 속에서 이루어질 거라는 것입니다. 이 말이 뭐와 같냐면, 여러분, 녹슬고 끊긴 관에서 물이 나올까요? 녹슬고 끊겨진 그 관, 파이프에서 물이 나올까요? 그리고 삭고 끊긴 전선을 통해서 불이 들어올까요? 지금 예레미야의 탄식 속엔 그게 들어가 있습니다. 우리 백성의 상황이 녹슬고 삭은 파이프와 썩고 끊어진 전선줄과 같은데, 오 주님, 우리의 삶 속에 생명수와 빛이 임하겠습니까? 물어보는데 주님이 말씀하시는 거예요. 그걸 통해서 생수가 터질 것이다. 그걸 통해서 전기, 빛이 나을 것이다. 이렇게 약속하시는 거예요. 어떻게 해요? 예수 그리스도가 그 다윗의 혈통을 통해서 올 거라는 거예요. 예수 믿는 사람들이 그렇습니다. 우리라고 다릅니까? 우리도 똑같은 타락하고 원죄에 빠진 그런 죄인들이죠. 우리도 마찬가지입니다. 제가 미국에 갔을 때 어떤 분이 청소년이 말을 안 듣는다고 너무 속상해하면서 막 그러더라고요.
제가 한참 듣다가 웃기는 거예요. 제가 얘기했어요. 당신이 더 더럽지 않냐? 깜짝 놀랐어요. 내가 걔보다 더 더럽고 당신이 더 더럽지 않냐? 근데 뭐 이렇게 밤새 애를 우리가 그렇습니다. 그런데 아이고 하나님께서 아이고 이건 타락했으니까 버리고 신인류를 창조하자 이렇게 안 하신다는 거예요. 너는 불순종하고 타락했으니까 나는 너를 안 볼란다. 그리고 새로운 사람을 창조하자 이렇게 안 하신다는 거예요. 바로 그 사람 안에 예수 그리스도께서 임하셔서 그 안에서 예수 그리스도가 그 안에서 생수의 강을 터치시고 구원의 빛을 비추시겠다고 하나님이 선언해 버리시는 거예요. 여러분, 그래서요 이 대림절 기간 동안 저와 여러분이 꼭 기억해야 될 두 가지가 있습니다. 그게 뭐냐면, 첫째로 하나님께서 말씀하신 선한 계획이 나에게 성취될 것을 신뢰하는 거예요. 따라해보세요. 절대 신뢰. 절대 신뢰하는 거예요. 하나님께서 당신 인생 안에서 선한 계획을 반드시 성취하실 것이라는 사실을 꼭 붙드는 거예요. 어느 정도로 붙들어야 되냐면, 누가 씨름 선수가 삿바 싸움 하듯이 붙드셔야 됩니다. 이 좀 감이 오시나요? 씨름 선수가 삿바 싸움 할 때처럼 하나님께서 우리 가정에, 우리 교회에, 우리 직장에, 내 인생에 약속하신 계획을 성취하실 것이라고 꽉 붙드셔야 됩니다. 뭐처럼 붙들어야 된다고요? 삿바 싸움 하듯이. 피곤해서 못하겠어요. 그런 분은 어떡하죠? 거기 14절 한번 읽어봅시다. 14절 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와의 말씀이다. 여호와의 이스라엘 집과 여자를 위하여 선한 말 성취하여 이르리라. 아멘. 이게 지금 무너져가는 이스라엘 집, 유다 집에 대해서 그 전에 선한 말 했던 거 그거 반드시 성취할게. 여기가 끝이 아니다 라고 말씀하시는 거예요. 여러분, 제가요 이 어떤 메일에서 읽었는데, 헝가리 데브레첸이라는 그 마을에 병원이 있었는데요, 31세인데 31세 산모가 아기를 낳으러 갔어요. 건강하거든요. 근데 15주 지났을 때 전신 마비가 돼요. 근데 이 엄마가 뭐라 그러냐면, 얘 낳고 싶다. 꼭 낳게 해라. 의료진들이 이렇게 가다 뇌사 상태에 빠질 수 있거든요. 근데 의료진들이 총동원 돼가지고 그 아이를 돌봤어요. 엄마가 애한테 말을 못하니까 의사, 간호사들이 오면서 계속 엄마 이렇게 역할하고 얼굴 참여 오면서 했어요. 근데 그렇게 지내다가 계속 엄마가 안 좋아지는데 27주 때에 엄마가 급격하게 안 좋아지고 뇌사 상태에 그랬는데도 버틴 거예요, 엄마가. 그러고서 제왕절개를 하고요, 애가 1.5kg 탄생을 했어요. 엄마는 세상을 떠나셨거든요. 그러면서 5명에게 장기 기증을 하셨어요. 여러분, 우리 하나님이 그런 분이에요. 죽어가시면서도, 자신의 생명을 주시면서도 우리의 구원을 위해서 우리를 포기하지 않는 분이시죠. 그 주님이 우리를 붙드십니다. 여러분, 저는 여러분에게 주님의 계획을 삿바처럼 붙들자고 했잖아요. 사실은 이건 비유에 불과하지만 더 정확한 건 뭐냐면요, 주님이 우리를 삿바처럼 붙들고 계시다는 사실을 인정하기 시작할 때 믿음이 시작됩니다. 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라. 로마서 8장 39절을 말씀합니다. 그 어떤 것도 끊을 수 없고, 그래서 죽음보다 강한 사랑이라고 하잖아요. 신의 죽음보다 강한 사랑이 우리를 둘러덮고 있다. 여러분, 대림절을 보내는 동안
이 뜨거운 하나님의 사랑 안에서 우리의 인생이 회복되어 가고 있다는 사실을 꼭 기억하시면 좋겠습니다. 두 번째로는요, 하나님께서는 여러분이 훼손한 모든 것을 온전하게 하십니다. 여러분, 아이들이 뭐 장난하다 보면 뭐 방을 다 어지르고 다 깨트리고 그러잖아요. 다 무너뜨리고. 근데 저와 여러분도 열심히 하려고 하지만 인생을 망칠 때가 있잖아요. 어느 정도는 망쳐요? 이것보다 더 이상 망칠 수 없다고 여길 때까지 망칠 때가 있잖아요. 더 이상 손댈 수 없고 손대면 될수록 더 무너지는 그런 상황들이 있지 않습니까? 근데 바로 그때 하나님께서 고치신답니다. 질서를 회복하신답니다. 그럼 16절을 한번 읽어보세요. 그날에 유다가 구원을 받겠고 예루살렘이 완전히 색할 것이며 이 성은 여호와는 우리의 의라는 이름을 얻으리라. 이 성이 별명이 생기는데 그게 뭐냐면 여호와는 우리의 의라는 거예요. 여호와께서 우리의 공의고 여호와께서 우리의 질서고 여호와께서 우리의 기준이고 여호와께서 우리의 반석이고 여러분의 인생이 다 무너지고 다 쓰러지고 다 손댈 수 없을 정도로 훼손됐는데 지나고 나면 하나님께서 만지셔서 다른 사람들이 여러분의 인생을 보면서 그렇게 얘기한다는 거예요. 야, 저 사람 하나님이 저 사람 편들어줬다. 하나님이 저 사람 붙들어줘서 세워줬다. 하나님이 저 사람 발밑에 반석이 돼주셨다. 이렇게 별명을 붙여준다는 거예요. 우리 어머니 장사하시는 그랬잖아요. 그 장미시장에 공터가 넓은 게 있었는데요. 일주일에 한 번씩 사람들이 모여요. 그럼 제가 이렇게 가보면 약장사예요. 약장사들이 구경할 게 얼마나 많아요. 막 덤브링도 하고 막 칼춤도 추고 차력도 하고. 근데 그 약장사들의 특징이 있어요. 그 사람들 약은요, 뭐죠? 만병통치약이에요. 다 고쳐요. 저는 완전히 싹 속았어요. 그리고 야, 저거 하나 사다가 우리 엄마 주면 좋겠다 맨날 그러면서 봤어요. 근데 이게 비싸요. 근데 그 제가 기억나는 것 중에 그게 있어요. 이 쥐약이나 독약을 물에 타요. 그럼 물이 시커멓게 되는 거예요. 원래 그런가 봐요. 그러면 그 만병통치약 중에 지금도 기억나는 게 뱀 쓸개 가루를 우리가 타잖아요. 그럼 그 물이 이렇게 깨끗한 물이 돼요. 이게 과학적으로 돼요? 되냐? 모르겠지? 뭐 깜빡 속는 거니까. 그게 가짜겠죠? 뭐 가짜로 한 거겠죠? 근데 저는 하나님 이와 같아요. 우리의 죄성, 불순종, 우리의 악함으로 우리가 우리 인생을 다 망쳐놔요. 더 이상 그거 손대면 다 죽어. 근데 주님께서 말씀으로, 성령으로, 은혜로 이렇게 탁 터치해 주시면 그게 그냥 그렇게 될 줄로 믿습니다. 아멘. 피부도 아멘. 여러분, 부모님의 손이, 선생님의 손이, 목회자의 손이, 조부모의 기도의 손이 우리 아이들의 삶을 온전하게 하는 거예요. 그러나 그 중에 가장 큰 손이 뭐예요? 하나님의 손인 줄로 믿습니다. 베드로 사도가 베드로전서 5장 6절 7절에 이렇게 말합니다. 그러므로 능하신 손 아래서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 너희 염려를 다 주께 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보시리라. 아멘. 그러므로 하나님은 능하시고 우리는 죄악되기 때문에 우리가 아무리 노력한다 한들 기도하면서 했으나 사실은 내 뜻대로 한 것이요 하나님을 인정하면서 했으나 사실은 세상 보고 한 것이라 열심히 했으나 손에 쥘 것이 없고 모든 것이 손 사이로 빠져나간 해변가의 모래같이 내 인생이 그렇게 됐다면 다시 한번 능하신 손 안에 엎드리라는 거예요. 여러분, 젊은이들일수록 그렇습니다. 요 앞에 젊은이들이요 이런 말이 있어요. 젊은이들이요 당신들이 모든 것을 할 수 있을 것 같죠? 젊은이들이요 어른들 앞에 엎드리십시오. 그리고 나오는 말, 그러므로 능하신 손 아래서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 너희 염려를 다 주께 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보시리라. 여러분의 인생은 요즘에 어떠십니까?
열심히 달려오셨는데 한 해를 돌아보니 어떠십니까? 될 듯 될 듯 안 되는 게 있으십니까? 다 해놨는데 허상 같은 것이 있으십니까? 사람들이 이야기하는 것들 가지고 내가 애써 노력했는데 아무것도 안 되는 것이 있습니까? 심지어 나 자신조차도 나를 포기하고 싶을 그런 상황에 놓인 분도 혹시 계십니까? 그렇다면 여러분 이 말씀을 꼭 들으십시오. 다시 엎드립시다. 이 대림절 기간 한 달 동안 다시 엎드리는 거예요. 능하신 손 아래 엎드리는 거예요. 그러면 하나님이 책임지시네요. 제 친구 중에 진정순이라고 있어요. 진정순은 잘 모르시어요? 어떻게 진정순을 모르세요? 진정순은 기도로 쌍꺼풀 하나를 얻으네요. 중학교 때 기도했는데 하나만 생겼대요. 여러분 이러고 다니던 애예요. 근데 대학 가가지고 CCC인데 CCC는 뭐예요? 사형리 가지고 전도하러 다니잖아요. 우리 동네 장위동 국민은행 사거리에서 전도하러 가다가 앞에 그 토큰 회수권 파는 그 부스 앞에 등치 큰 어떤 사람이 있길래 가서 등을 쳤대요. 저기요 돌아섰는데 아차 싶게 담배를 탁 물고서 인상을 딱 쓰고 뭐? 그런데 너무 무서운 거예요. 근데 어떻게 해요? 하나님 능하신 손으로 저를 만져주셔서 읽게라도 해주세요. 그래서 사형리를 읽은 거예요. 우리는 죄인입니다. 근데 무서우니까 원래 이렇게 우리 죄인입니다 하고 이렇게 동의를 구했는데 무서우니까 보지도 못하고 우리는 죄인입니다. 다 죄인입니다. 우리는 아무리 노력해도 구원받을 수가 없습니다. 그런데 어디 지옥 갑니다. 근데 예수님께 근데 비가 오더래요. 이렇게 닦으면서 이렇게 계속 다 하고 영적 기도를 드리시겠습니까? 그럼 하나님 말이 없. 저기 했는데 이 사람이 울고 있는 거예요. 이 사람이 다 울고 그 등치가 여러분 우리 눈에 보기에는 안 될 것 같아요. 우리 눈에 보기에는 다 끝난 것 같아요. 근데 하나님 능하신 손 아래 엎드리면 하나님께서 하시는 거예요. 그분의 주권을 인정하면 예배하면 하나님께서 일하시는 거예요. 제가 군대에 갔을 때 3일 동안 무슨 훈련 받는 게 있어요. 3일은 뭐냐면 전쟁 난 거하고 똑같이 하는 거예요. 그래서 산에서 구덩이파고 거기서 자고 먹고 뭐 이러는 거예요. 3일째 됐는데 금토일 하니까 일요일 날 거기 산에 있어요. 밤까지. 근데 너무 예배가 하고 싶은 거예요. 가지 말라니까 막 더 가고 싶어. 그래가지고 11시쯤 됐는데 잠깐 쉬라고 그랬거든요. 10분 휴식. 근데 거기서 10분 쉬다가 제가 교회로 뛰어가 버렸어요. 부대에 있는 교회. 문을 열는데 꼭 하나님 품에 안기는 거야. 앉았어요. 막 기도하고 예배가 시작됐어요. 사람들이 정배됐잖아. 예배가 시작됐어요. 너무 감동. 예배가 끝나고 간식을 주는데 초코파이를 주는데 제가 안 먹었어요. 한벽수를 울다. 그리고 헌금을 했어요. 무슨 훈련 중에 예배를 드리기 위해서 감사합니다. 근데 다 끝나고 목사님이 이제 헌금 기도를 해주시는데 광고 시간에 그걸 읽어주시니까 목사님 지금 저기 훈련했는데 여기 왔어? 그러니까 거기 대대장님도 있고 연대장님도 막 그랬어요. 연대장님이 대대장님이고 저 잘 처리해줘 얘기 안 들게. 그리고 이렇게 문마가 됐어요. 그럼 간식을 이만큼 싸주셨어. 가서 농가주라고. 그래서 제가 딱 갖고 왔어. 부대원들이 야 걸리면 죽는다 뭐 때문에 다 좀 풀었어. 물론 제가 잘못했어요. 거기서 벗어나면 안 되는 거예요. 지금 생각하니까 잘못했어요. 지금이라면 안 그러겠어요. 근데 그때는 너무 하고 싶었어요. 여러분 하나님의 능하신 손 아래 엎드리십시오. 엎드리면 모든 상황을 주님께서 다스리실 줄로 믿습니다. 여러분이 어떤 상황에 처해 있든지 여러분이 어떤 일을 겪고 있든지 여러분의 미래를 열고 싶은 게 어디든지 간에 하나님은 다 아십니다. 여러분의 과거가 어떻든지 간에 여러분의 어떤 상처와 어떤 아픔이 있든지 간에 여러분이 아무리 노력해도 되돌릴 수 없는 아픔들이 있다 하더라도 하나님의 능하신 손 아래 엎드립시다. 그러면 하나님께서 만병통치
줄로 믿습니다. 시간이 많이 갔으니까요. 저기 헌금 기도.